بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 7. لیکچر نمبر 7 کے اندر ہم یونٹ نمبر 8 اور 9 کو کور کریں گے. تو آئیے یونٹ نمبر 8 کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے ورڈز میننگ. ورڈز میننگ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلا ورڈ ہے ابیش. ابیش کا مطلب شرمندہ کرنا، شرمندہ کرنا. کرم، کرم کہتے ہیں ٹکڑا. ویری اسمال پیس آف فوڈ یعنی خوراک کا انتہائی چھوٹا ٹکڑا. گیل، گیل کہتے ہیں آندھی کو. این ایکسٹریملی اسٹرانگ ونڈ، جب انتہائی تیز ہوا چلتی ہو تو اسے آندھی کہتے ہیں. گیل. پرچز، پرچز کا مطلب بیٹھنا، پرچز کا مطلب بیٹھنا. سور، سور کہتے ہیں دکھتی ہوئی جگہ یعنی جسم میں ایسی جگہ کہ جہاں پر تکلیف ہو، درد ہو. ٹھیک ہے. ٹیون، ٹیون کہتے ہیں دھن کو، آواز کو. ایکسٹریمٹی، انتہا، آخری خد یعنی ایکسٹریمٹی، انتہا. اسٹرینجسٹ، اسٹرینجسٹ کہتے ہیں سب سے عجیب. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے ووکیبلری. ووکیبلری میں ہم امیجری پڑھیں گے. امیجری کیا ہوتا ہے؟ امیجری مینز ٹو یوز فیگریٹو لینگویج ٹو ریپرزینٹ آبجیکٹس، ایکشنز اینڈ آئیڈیاز in such a way that it appeals to our physical senses. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم زبان کو یعنی الفاظ کو ایسے طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کے بارے میں، کاموں کے بارے میں یا پھر آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان سے ہمارے فزیکل سینسز متاثر ہوتے ہیں. فزیکل سینسز ہمارے پاس کون سے ہیں؟ جن کو ہم حواس ہمسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسمیل، ٹیسٹ، ہیئرنگ، سینگ، ٹچ، یہ ہمارے پاس فزیکل سینسز ہے. ٹھیک ہے. The word imagery is associated with imaginary pictures that we draw in our minds. imagery کا مطلب imaginary pictures کے ساتھ associate ہے. ٹھیک ہے. یعنی imagery یہ وہ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں جو تصوراتی pictures create ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ، ایسی زبان کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں یا جن کو ہم سنتے ہیں تو ان سے ہمارے ذہن کے اندر pictures create ہوتے ہیں تو اس کو imagery کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی by use of particular words ایسے الفاظوں کا ہم استعمال کریں that create visual representation of ideas کہ جو ہمارے پاس آئیڈیاز کو ویژولی ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے دماغ کے اندر. مطلب ایسے الفاظ، ایسا لینگویج کہ جن کو جب ہم سنتے ہیں یا جن کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر پکچر ان چیز کا کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اٹ واز ڈارک اینڈ ڈم ان دا فارسٹ. اٹ واز ڈارک اینڈ ڈم ان دا فارسٹ. جنگل میں اندھیرا اور دھندلا پن تھا. اب یہاں پہ اندھیرا اور دھندلا پن کیا ہے؟ یہ دو ہمارے پاس ایسے الفاظ ہے کہ ان کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک پکچر کریٹ ہوتا ہے جس کا تعلق سائٹ سے ہوتا ہے، نظر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے دماغ کے اندر ایسا پکچر کریٹ ہوتا ہے کہ گویا ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ جنگل میں اندھیرا اور دھندلا پن ہے. یہ جو جنگل کا پکچر ہے کہ وہاں پہ اندھیرا ہے اور دھندلا پن ہے تو یہ دو ورڈ ایسے ہیں کہ ان کا پکچر ہمارے دماغ کے اندر کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے لینگویج کو امیجری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے the children were screaming and shouting in the fields. the children were screaming and shouting in the fields. بچے کھیتوں میں چیخ اور چلا رہے تھے. اب یہاں پہ screaming and shouting، چیخ اور چلانا، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ویژول پکچر کریٹ کرتا ہے ہمارے ذہن میں کہ جس کا تعلق ہیئرنگ سے ہوتا ہے. یعنی جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو گویا ہم ان کو سنتے ہیں. ایسا پکچر ہمارے تصور میں، ہمارے ذہن میں کریٹ ہوتا ہے کہ گویا ہم ان کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. He smelled the aroma of coffee. He smelled the aroma of coffee. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے کافی کی خوشبو سونگی. اب یہاں پہ smelled and aroma یہ دو ایسے الفاظ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے ذہن کے اندر پکچر کریٹ ہوتا ہے اور ان پکچر کا تعلق ہمارے smell سے ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو ہمارے پاس فزیکل سینس ہے smell کا، ٹھیک ہے، سونگنے کا، تو ان کا تعلق ان سے ہے کہ گویا ہم وہ سونگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کافی کا خوشبو ہے گویا ہم وہ سن سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے the girl ran her hands on a soft satin fabric. لڑکی نے اپنے ہاتھ ایک نرم سیٹن کے کپڑے پر پھیرے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ سافٹ، نرم. تو یہاں پہ جب کوئی نرم کپڑے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو یہاں پہ سافٹ، نرم، یعنی ہمارے ذہن میں ایک پکچر کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جس کا تعلق ٹچ سے ہے، ٹچ سے. یعنی اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسا پکچر کریٹ ہوتا ہے کہ وہ کپڑا کتنا سافٹ ہوگا، نرم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا تعلق ٹچ سے ہے. ٹھیک ہے. The fresh and juicy orange is very cold and sweet. یہاں پہ جو juicy اور sweet کے ورڈز ہیں ان کے ذریعے سے ایک پکچر کریٹ ہوتا ہے کہ جن کا تعلق ہمارے پاس سینس آف ٹیسٹ سے ہے. ٹھیک ہے. ان کو ہم گویا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کیسا پکچر کریٹ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں کہ گویا ہم ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. Imagery needs the aid of figures of speech like simile, metaphor and personification in order to appeal to our physical senses.
یعنی فزیکل سینسز کو متاثر کرنے کے لیے امیجری کو سیملی، میٹافر اینڈ پرسنیفیکیشن جیسے فگر آف اسپیچ کی ضرورت درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فگر آف اسپیچ کا استعمال کرتے ہیں امیجری بنانے کے لیے. یعنی جو رائٹر ہوتے ہیں، جو پوئٹس ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، وہ اپنے زبان میں، اپنے لینگویج میں، رائٹنگ میں جب امیجری کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایسے فگر آف اسپیچ کو استعمال کرتے ہیں اپنے رائٹنگ میں. یعنی ایسے فگر آف اسپیچ کی مدد سے وہ امیجری کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ فگر آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں؟ فگر آف اسپیچ ہمارے پاس وہ ٹیکنیک ہوتے ہیں جو رائٹرز اپنے رائٹنگ میں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رائٹنگ کو خوبصورت بنائیں، اپنے رائٹنگ کو اٹریکٹیو بنائیں، کہ لوگ ان کے رائٹنگ کو پڑھیں. ٹھیک ہے، ان کے رائٹنگ کو پڑھے، سنیں، سمجھے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے یہ 3 ٹیکنیک یہاں پہ مینشن ہے: سیملی، میٹافر اینڈ پرسنیفیکیشن. پرسنیفیکیشن وہ ٹیکنیک ہوتا ہے کہ جب ہم رائٹنگ کے اندر جاندار چیز کی خصوصیات بے جان چیز میں ڈالیں تو اسے پرسنیفیکیشن کہتے ہیں. سیملی اور میٹافر یہ ہمارے پاس کمپیریزن ہے، یہاں پہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیملی ہمارے پاس کیا ہے؟ انڈائریکٹ کمپیریزن ہے، اور میٹافر ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہے. انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کمپیریزن ہم کس طرح کرتے ہیں؟ جیسا کہ یہاں پہ سیملی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایز اور لائک کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل علی از لائک اے لائن، علی شیر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ایز اور لائک کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ڈائریکٹ کمپیریزن کرتے ہیں. علی از اے لائن، علی شیر ہے، یا علی شیر کی طرح ہے. علی از لائک اے لائن، یہاں پہ کیا ہے؟ علی شیر ہے، علی از اے لائن. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فگر آف اسپیچ ہے کہ جو ہم رائٹنگ کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. علی سچ میں شیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ان کو فگر آف اسپیچ کہتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ جب ہم رائٹنگ کو خوبصورت بناتے ہیں، اٹریکٹیو بناتے ہیں، تو پھر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ ہے امیجری ان پوئٹری، یعنی شاعری میں امیجری کو کس طرح استعمال کیا ہے؟ when all at once I saw a crowd a host of golden daffodils. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ the daffodils سے 2 لائن لیے ہیں، اس میں امیجری کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، poet use language to appeal to the sense through use of imagery. یہاں پہ شاعر کیا کرتا ہے؟ امیجری کا استعمال کرتا ہے. in the line above، ان لائن میں کیا ہے؟ the poet uses the sense of sight. شاعر کیا کرتا ہے؟ sense of sight، یعنی نظر کا جو سینس ہے، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ان کا استعمال کیا ہے شاعر نے؟ to create a host of golden daffodils beside the lake. شاعر نے یہاں پہ کیا ہے کہ when all at once I saw a crowd، جب میں نے اچانک دیکھا a crowd، ایک ہجوم، a host، ایک گروپ of golden daffodils، یعنی جو ڈیفوڈلز کے پھول تھے ان کا جب میں نے اچانک ایک گروپ دیکھا. یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں ایک امیجنری پکچر کریٹ ہوتا ہے پھولوں کا. beside the lake، کے جو لیک کے کنارے پر پھول تھے ان کا پکچر کریٹ ہوتا ہے ہمارے ذہن میں. تو یہ امیجری ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کنوٹیشن اینڈ ڈینوٹیشن. کنوٹیشن اور ڈینوٹیشن کیا ہوتے ہیں؟ کنوٹیشن اینڈ ڈینوٹیشن آر 2 پرنسپل میتھڈز آف ڈسکرائبنگ دی میننگز آف ورڈ. یعنی کنوٹیشن اور ڈینوٹیشن یہ ہمارے پاس 2 اہم طریقے ہیں الفاظ کی میننگ کو بیان کرنے کے لیے، الفاظ کی میننگ کو سمجھنے کے لیے. یہ ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے، کنوٹیٹیو میننگ اور کنوٹیشن refers to the emotions or human reactions and feelings that come from a word. کنوٹیشن یا کنوٹیٹیو میننگ کسے کہتے ہیں؟ refers to the emotions or human reactions، یہ ان جذبات کو کہتے ہیں، اور human reactions ان انسانی رد عمل کو، and feelings یا پھر ان احساسات کو کہتے ہیں that come from a word، جو کہ ہم ایک ورڈ سے حاصل کرتے ہیں. مطلب ایک ورڈ کے ساتھ جو ہم اپنا جذبات، اپنے ایموشن، اپنے فیلنگز کو جوڑتے ہیں کہ اس ورڈ کا مطلب یہ ہے. جس طرح یہاں پہ مثال میں دیا ہے کہ جب ہم سنیک یعنی سانپ کی بات کرتے ہیں تو سانپ کے ساتھ ہم نے ایک میننگ کو اٹیچ کیا ہے جو کہ ہے خطرہ. جیسے آستین کا سانپ، جیسے میرے دوست سانپ نکلے، تو یہاں پہ سانپ کا مطلب لٹرل نہیں ہوتا کہ وہ سانپ ہے، سانپ کا مطلب کہ وہ خطرناک ہے، ڈینجر ہے. ٹھیک ہے، تو سانپ یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے پاس کنوٹیشن، سانپ کا مطلب خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس فیلنگس ہے، ایموشنس ہے کہ جو ہم ایک ورڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، کنوٹیشن میننگ could be of positive and negative association. کنوٹیٹیو ہمارے پاس مثبت اور منفی دونوں طرح کے میننگ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈینوٹیشن is the precise literal definition of a word that might be found in dictionary. ڈینوٹیشن ہمارے پاس وہ درست اور حقیقی تعریف ہوتا ہے، حقیقی ڈیفینیشن ہوتا ہے کسی ورڈ کا کہ جو ہمیں ڈکشنری میں مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی الفاظ کا وہ میننگ کہ جو ہمیں ڈکشنری میں ملتا ہو اسے ہم ڈینوٹیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل if you look up the word snake، اگر آپ snake کے لفظ کو دیکھیں ڈکشنری میں، its denotative meaning is، اس کا جو ڈینوٹیشن ہے، ڈینوٹیٹو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ any of numerous scaly، یعنی بہت چلکے دار، لیگ لیس بغیر ٹانگوں والا، sometimes
sometimes venomous reptiles यानी कभी कभार जहरीला, having a long tempering जो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, cylindrical body and found in most tropical and temperate region जो कि ज़्यादा गर्म इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, डिक्शनरी मीनिंग है, यानी जिस तरह स्नेक है उसी तरह बयान करता है डिक्शनरी में, ठीक है। द कॉनोटेशंस फॉर द वर्ड स्नेक could include evil or danger, यानी जो कॉनोटेशन है, जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो कॉनोटेशन मीनिंग है स्नेक का, उसमें क्या आता है, उसमें बुरा और खतरनाक आता है, ठीक है। कि जब हम स्नेक का लफ्ज बोलते हैं तो उससे हमारा मुराद खतरा होता है, ठीक है, या बुराई होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, राइट द कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ठीक है। इसके आपने कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। कॉनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग हम समझ गए, ठीक है, कि कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होते हैं और डिनोटेटिव मीनिंग क्या है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने इस पेज पे आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। वर्ड्स हमारे पास ये है, वार्म, गेल, सी, एक्सट्रीमिटी, और यहाँ पे चिरियस, ठीक है। एक्सट्रीमिटी में यहाँ पे आर है, ठीक है, एक्सट्रीमिटी, ये इसकी कॉनोटेटिव मीनिंग है, ठीक है, जो हम इनके साथ लगाते हैं, ठीक है। यानी डिक्शनरी मीनिंग ये है, डिनोटेटिव मीनिंग, ये हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग है और ये कॉनोटेटिव मीनिंग है, ठीक है। वार्म, वार्म का मतलब होपफुल, लव, जब हम वार्म का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होपफुल, लव, और इसका डिनोटेटिव मीनिंग क्या है, हॉट, गरम। वार्म का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है हॉट। गेल, गेल कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड को, यानी आंधी को, डिक्शनरी मीनिंग ये है। कॉनोटेटिव मीनिंग इसका है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यानी मुश्किल हालात। सी का मतलब है लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, यानी जब ज्यादा मिकदार में पानी हो तो उसे हम समंदर कहते हैं, ठीक है। इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है लार्ज नंबर, यानी बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमिटी कहते हैं, एक्सट्रीमिटी का मतलब इंड, इंतहा, आखिरी हद को कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग है वो डिफिकल्ट सिचुएशन है, कि मुश्किल हालात हो, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन। चिलियस्ट, चिलियस्ट का डिक्शनरी मीनिंग है अनप्लीजेंट कोल्डनेस, यानी जब सर्दी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो उसे चिलियस्ट कहते हैं। इसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग है अनप्लीजेंट सिचुएशन, यानी ऐसी हालत कि जो नाखुशगवार हो, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड्स है कि जो इस एक्सरसाइज में दिए है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉनोटेटिव मीनिंग इसकी ये है, डिनोटेटिव इसकी ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, स्पेसिफाई वेदर द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम्स यू हैव रेड अर्लियर रिप्रेजेंट पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर, इमेजरी, यानी ये जो लाइन है ये उन पोएम से ली हैं जो आप अर्लियर, पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसमें बताएं कि इसमें कहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है, सिमिली का, मेटाफर का, या फिर इमेजरी का, यानी इन चार फिगर ऑफ स्पीच को आप निकाले यहाँ से, ठीक है। तो आइए इनको पढ़ते हैं, मैंने आपके लिए की है, लेकिन उससे पहले इनको दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है राइटिंग का कि जो राइटर्स अपने राइटिंग में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने राइटिंग को खूबसूरत बनाए, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन में ये होता है कि जो इंसानी यानी ह्यूमन क्वालिटी होता है वो जब बेजान चीज को दे तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जिस तरह शायर लोग बात करते हैं कि बादल मुझसे बात कर रहे थे, सारी रात सितारे मुझसे बात कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, सितारे या बादल जो है वो बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम शायरी में क्या करते हैं, उनको ये क्वालिटी दे देते हैं, इंसानी क्वालिटी उनको दे देते हैं कि वो हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है कि जब हम बेजान चीज को क्या दे दें, उनको ह्यूमन क्वालिटी दे दें। सिमिली में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, ठीक है, दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं ये, लेकिन यहाँ पे हम एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ये सिमिली यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे एज लगाया है, ठीक है। और मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते। और इमेजरी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया इस यूनिट में कि ऐसे अल्फाज कि जिनको सुन के हमारे जहन में इमेज क्रिएट होता हो, ठीक है, तो उनको इमेजरी कहते हैं, ठीक है। ये चार टेक्निक्स है, ये चार आप अच्छी तरह समझें और इनको यहाँ पे आप अप्लाई करें, ठीक है। पहला मैं आपको कर देता हूँ, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेले घूमता था, एज अ क्लाउड, जैसा कि क्लाउड हो, मैं क्लाउड की तरह अकेले घूमता था। तो यहाँ पे क्या है, आई और क्लाउड का आपस में कंपैरिजन है, ठीक है। जिस तरह क्लाउड घूमता है वैसे मैं घूमता था, ठीक है। तो ये क्या है, एज यहाँ पे लगाया है, तो आई और क्लाउड का कंपैरिजन है, यहाँ पे सिमिली इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इमेजरी भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी हमारे जहन में एक इमेज क्रिएट होता है कि वो ऐसे घूमता था जिस तरह के बादल घूमता है, ठीक है। तो ये पहला मैंने आपके लिए की है।
बाकी 10 लाइंस मजीद है, ठीक है। तो आपने इन टेक्निक्स को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। इनको देखे बगैर आपने अप्लाई इन पे करना है, ठीक है। और फिर जो आपने की हो आपने उनको इनसे कंपेयर करना है, ठीक है, कि आपने किस तरह की है। जिस सेंटेंस में आपके लिए मसला हो तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं, ठीक है। आप इन पे जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये मैंने आपके लिए की है, ठीक है। ये पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर एंड इमेजरी ये आपने बहुत ज्यादा टेस्ट में देखा होगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ बेस से यानी 9th ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके हम मजीद फिगर स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इंतहाई बेसिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ से डिस्कस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है विच वर्ड फ्रेज इन द पोएम मीन द सेम एज। पोएम के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है, फ्रेज है कि जिसका मतलब इन की तरह हो, ठीक है। रिएक्ट टू हार्डशिप्स, रिएक्ट टू हार्डशिप्स का मतलब क्या है, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड का मतलब बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। ये टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में आपको पोएम नहीं दिया जाता कि वहां पे पोएम लिखा होगा, आप पोएम को पढ़ते हैं फिर उस पे एमसीक्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। पोएम इंतहाई लंबा होता है, पोएम से इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते टेस्ट के अंदर कि सारा पोएम आपको टेस्ट में दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर के अंदर हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट में आते हैं, ठीक है। थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप पूरी तवज्जो दे तो आप इंशाल्लाह यहाँ इसको कवर कर सकेंगे, ठीक है। अ प्रीपोजिशन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या करता है, इन सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास आइडियाज होते हैं उन आइडियाज का आपस में रिश्ता क्या है, उनका आपस में क्या ताल्लुक है, ये हमें प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशंस यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस वेयर एंड व्हेन। प्रीपोजिशन आमतौर पर उन क्वेश्चन को आंसर करते हैं जो कि वेयर और व्हेन के बारे में हो, यानी कब और कहां के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करते हैं प्रीपोजिशंस। दे ऑफन टेल द लोकेशन ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इन टाइम और स्पेस। ये हमेशा हमें लोकेशन के बारे में बताएगा, किसी शख्स की लोकेशन या किसी चीज की लोकेशन क्या है, ठीक है, टाइम में या फिर स्पेस यानी जगह में उनकी लोकेशन क्या है ये हमें बताएगा, ठीक है। यूज द कॉमन प्रीपोजिशंस फ्रॉम द वर्ड बैंक टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपने क्या करने हैं, आपने इन प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करना है और नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको आपने फिल आउट करने हैं, ठीक है। टू, फ्रॉम, इन, फॉर, विद, एट, आवर, अक्रॉस, अलोंग, डाउन, ये हमारे पास क्या है 10 प्रीपोजिशंस है और 10 हमारे पास सेंटेंसेस है, ठीक है। इनको आपने यहाँ इन पे इस्तेमाल करना है। द प्रिंसेस लिव्स इन द कैसल, द प्रिंसेस लिव्स इन द कैसल। अब कैसल के अंदर के बारे में बात हो रही है तो इन हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो अंदर कि जिनका कॉन्सेप्ट इनसाइड हो, ठीक है, यानी कि जिस चीज की यानी जिस जगह की बाउंड्री मौजूद हो, ठीक है, यानी जिस जगह की बॉर्डर्स या बाउंड्री मौजूद हो और वहां पे कॉन्सेप्ट इनसाइड का हो, ठीक है, कि वो अंदर है, ठीक है, तो वहां पे हम इन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द प्रिंसेस लिव्स इन द कैसल, ठीक है। आई बॉट सम मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, मैंने मिल्क खरीदे कहां से, फ्रॉम द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप से, फ्रॉम से के लिए इस्तेमाल होता है। माई सिस्टर सैट विद माई मोम, माई सिस्टर मेरी मोम के साथ, विद के साथ के लिए इस्तेमाल होता है। विद माई मोम इन द बस, कहां पे, इन द बस। अब बस क्या है, बस के अंदर, मैंने आपको पहले बताया कि जहां पे इनसाइड का कंसेप्ट हो वहां पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। When we got ready for dinner, I had to take my books from the table, मैंने अपने किताब मेज से उठाए। We took a trip to town last week, we took a trip to town last week, to हम डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम कहाँ गए, हम टाउन की तरफ गए। He is at home, he is at home, अब स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम at का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Her apartment is at the second floor, अब सेकंड फ्लोर क्या है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है, हम at का इस्तेमाल करते हैं। The boat will take you across the river, across हम उस पार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। The street runs along the sea front, The street runs along the sea front, along हम के साथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। I prefer to ride my bike down the hill, down हम नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब hill पहाड़ से नीचे उतरने के लिए down का वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है। प्रीपोजिशन को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन को समझने के लिए वाहिद जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिस है, ठीक है। आप
आप प्रैक्टिस करें तो प्रीपोजिशन ऑफ मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एंड क्लासेस। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 9 इंतहाई जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, खुद देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, प्रीपोजिशनल क्लास क्या है, इनको हम बुनियाद से समझते हैं, ठीक है। अब है क्या इंग्लिश ग्रामर के अंदर, फ्रेजेस है, क्लासेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेस है, वो सारे हमने यहाँ देखिए, खुद देखिए कि यहाँ इस एक्सरसाइज में सबको टच किया है, ठीक है। पहले में हम नाउन फ्रेज पढ़े, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, फिर एडवर्ब फ्रेज, अब प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये क्या है, यहाँ से बेसिक है, ठीक है। यहाँ से आप सीखेंगे तो आगे आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड क्लास क्या है हमारे पास, अ प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 है, उनमें से एक प्रीपोजिशन है। जस्ट लाइक अ नाउन और अ वर्ब, जिस तरह नाउन और वर्ब है उसी तरह प्रीपोजिशन क्या है, ये पार्ट है स्पीच का, ठीक है। इट कनेक्ट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये हमारे पास क्या करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को कनेक्ट करता है इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस के अंदर हमारे पास नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इनको कनेक्ट करता है सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ड के साथ, ठीक है। शोइंग अस रिलेशनशिप बिटवीन देम, यानी इन दोनों के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। यानी नाउन या प्रोनाउन होगा, उनको कनेक्ट करता है दूसरे वर्ड के साथ, इन दोनों के दरमियान अब रिश्ता क्या है ये हमें ये बताता है जो प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशंस यूजुअली आंसर द क्वेश्चंस वेयर एंड व्हेन। प्रीपोजिशन हमारे पास आमतौर पर इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि जो व्हेन एंड वेयर के बारे में हो, कब और कहां के बारे में हो। टेलिंग अस अबाउट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स लोकेशन इन आइदर टाइम और स्पेस, हमको ये बताता है कि किसी शख्स का या किसी चीज का लोकेशन क्या है, ठीक है। आइदर इन टाइम और स्पेस, किसी जगह या फिर किसी टाइम में, ठीक है। किसी शख्स या फिर किसी चीज का लोकेशन क्या है, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन ऑफन नीड्स टू बी गिवन यूजिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रादर देन अ सिंगल वर्ड। ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये ऑब्जेक्ट और पर्सन के बारे में बताएगा, इन दोनों को आंसर करेगा, ये कभी कभार हमारे पास सिर्फ सिंगल वर्ड का काम नहीं होता। इनके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी कॉल दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं, अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, उनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। हमारे पास अल्फाज का एक ग्रुप होगा जो हमारे पास एग्जैक्ट काम करेगा प्रीपोजिशन की तरह, यानी प्रीपोजिशन जो काम करता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड करेगा, फिर उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, rewrite each of the sentences below adding a prepositional phrases from the list below। आपने क्या करना है, आपने इनको फिल आउट करने हैं, इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखने हैं, ठीक है। आपने इन प्रीपोजिशन को ऐड करके, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है इनको आपने ऐड करने हैं इसके साथ, ठीक है। अक्रॉस द यार्ड, अक्रॉस द यार्ड का मतलब है आंगन के पार, यानी उस पार। विद स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल्स के साथ। स्प्रिंकल्स जो हमारे पास मीठे मीठे दाने होते हैं जो हम केक के ऊपर डालते हैं, उनको स्प्रिंकल्स कहते हैं, ठीक है। एट द पार्क, एट द पार्क, पार्क में। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में। बाय द हंटर्स, शिकार के जरिए। ये हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, इनको आपने इन सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन प्लेड सीसा एट द पार्क, चिल्ड्रन ने पार्क में सीसा का गेम खेला। सीसा एक तरह का गेम है, ठीक है। द कप केक इज यूर्स, कप केक तुम्हारा है। विद स्प्रिंकल्स, स्प्रिंकल्स के साथ। द लायन वॉज किल्ड, लायन मारा गया। बाय द हंटर्स, बाय द हंटर्स, शिकार ने, शिकार के जरिए से। We will be back, we will be back in a few days, यानी कुछ दिनों में हम वापस आएंगे, ठीक है। लुबना रोड हर बाईसाइकिल अक्रॉस द यार्ड, अक्रॉस द यार्ड। लुबना ने अपना बाईसाइकिल चलाया अक्रॉस द यार्ड, यार्ड की उस पार, ठीक है, आंगन के उस पार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट अ सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बिलो। आपने सेंटेंस को लिखना है इन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल करके। किस तरह, यानी सेंटेंस के अंदर आपने इसको पुट आउट करने हैं। आई डोंट नो मच अबाउट द बुक। अब यहाँ पे क्या है, अबाउट द बुक, यानी बुक के बारे में, किताब के बारे में। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया है इनको इस्तेमाल करके। आई डोंट नो मच अबाउट द बुक, मैं किताब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। आई डोंट नो मच अबाउट द बुक। ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, यानी रिवर के ऊपर, रिवर के ऊपर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, वो फ्लाइंग कर रहे हैं ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर। ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। He often comes on Tuesday, he often comes
on Tuesday. اب یہاں پہ on Tuesday میں نے استعمال کیا ہے اس سینٹینس کے اندر, ٹھیک ہے, جو کہ پریپوزیشنل فریز ہے. اب یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ پریپوزیشنل فریز ہمیشہ پریپوزیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سٹارٹ میں ہمیشہ پریپوزیشن ہوگا. جس طرح یہاں پہ ہے by, on, اور about, یہ ہمارے پاس کیا ہے, پریپوزیشن ہے, ان سے سٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اوپر جو دیے ہیں across, in, by, with, it, یہ ہمارے پاس کیا ہے, پریپوزیشنل فریز ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کون سے ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیں on, in, during, in, by, یہ ہمارے پاس کیا ہے, پریپوزیشن ہے, ٹھیک ہے, کہ یہاں سے پریپوزیشنل فریزز کو شروع کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ پریپوزیشنل فریز ہمیشہ پریپوزیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. by the chair, یہ ہمارے پاس پریپوزیشنل فریز ہے, لیکن یہ میں نے آپ کے لیے چھوڑا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے سینٹینس بنانا ہے, آپ نے اس کو یہاں پر بھی لکھنا ہے اور کمنٹ باکس میں بھی لکھنا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں کے سینٹینسز چیک کرتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر اس میں کچھ مسئلہ ہو تو وہاں پہ کمنٹ باکس میں ہم ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈرلائن دی پریپوزیشنل فریز ان ایچ سینٹینس, سرکل دی پریپوزیشن. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, پریپوزیشنل فریز کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اور پریپوزیشن کو آپ نے سرکل کرنا ہے, ٹھیک ہے. مائی گرینڈ پیرنٹس انجوائڈ بوٹنگ آن دی بیوٹیفل لیک, آن دی بیوٹیفل لیک. اب یہاں پہ کیا ہے, آن دی بیوٹیفل لیک پریپوزیشنل فریز ہے جو کہ آن سے شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اسپائڈرز ڈو ناٹ یوزولی بلڈ ویبز ان اے بزی ایریا. اب یہاں پہ ان اے بزی ایریا یہ ہمارے پاس کیا ہے, پریپوزیشنل فریز ہے, ان پریپوزیشن ہے, ٹھیک ہے. اور کرکٹ ٹیم پلیڈ ویل ڈیورنگ دی چیمپئن شپ ٹورنامنٹ, ڈیورنگ دی چیمپئن شپ ٹورنامنٹ یہ ہمارے پاس کیا ہے, ڈیورنگ سے شروع ہوئی ہے جو کہ پریپوزیشن ہے اور یہ پریپوزیشنل فریز ہے. ان دی آفٹرنون یہ پریپوزیشنل فریز ہے, ان پریپوزیشن ہے, ٹھیک ہے. I saw a wonderful painting by صدیقین, by صدیقین کیا ہے, یہ ہمارے پاس پریپوزیشنل فریز ہے کہ جو پریپوزیشن سے شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے.